परमेश्वर की हज़ूरी विच बैठे सारे भैन भरावां नूं प्यार भरी जय मसीह दी। अज सवेर के समय में आपां परमेश्वर के पाक समय दे विच सारे इकट्ठे होए हां। आओ परमेश्वर जी दा इस दिन लई धन्नवाद करदे होए प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्नवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नाल असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। तुहाडी हज़ूरी अगे झुकदे हां मेरे पिता। तुहाडे नाम नूं महिमा ते वडियाई दिंदे हां मेरे प्रभु जी। पिता अज दे सुंदर समय दे लई तुहाडा शुकर करदे हां। प्रभु जी रात भर तुसीं सानूं संभाल के रखिया, मिठी प्यारी नींद दित्ती मेरे पिता। और प्रभु असीं अपने दिन दे हर एक पल नूं तुहाडे ताकत हत्थां विच सौंप दिंदे हां। दिन दे हर एक पल विच साडी मदद करना और सानूं पिता हर एक खतरे मुसीबत दुर्घटना परेशानी बीमारी तो बचा के रखना। प्रभु जी अज असीं अपने दिन की शुरुआत तुहाडे पवित्र वचन नाल करदे हां मेरे प्रभु जी। तुहाडा पाक वचन साडे हिरदिਆਂ दे अंदर जमा हो जावे। दिता होया इस दा वचन पिता साडे लई आशीष ते बरकत दा कारण बने। असीं यीशु मसीह जी के नाम विच मंगदे हां, आमीन। अज आपां परमेश्वर जी के वचन विच देखांगे कि उन्होंने अपने चेलियां दे नाल नैक्सट संदेश की दिता और की सी होली वीक के अगले दिन दे विच परमेश्वर दे वल्लों दिता गया सुझाव अपने लिए एक संदेश। तो आपां देखांगे मत्ती 26 ओदी 31 नंबर आयत नूं। तद यीशु ने उन्होंने आख्या, अज रात तुसीं सबो मेरे कारण ठोकर खाओगे, क्यों जो लिखिया है, जो अयाली नूं मारांगा अते इजड़ दियां भेडां खिल्लर जाणगियां। हालेलुया। उन्होंने कहा कि तुसी मेरे कारण ठोकर खाओगे, तुसी भी सारे खिल्लर जाओगे। तुहाडा विश्वास एक बारी की आ डोल जाऊगा, क्योंकि इधर लिखिया आ कि जिहड़ा अयाली आ उहनूं मारांगा तो उहदियां भेडां की आ खिल्लर जाणगियां। अयाली कौन सी? यीशु मसीह। और भेडां की सी? उन्हां दे चेले और आपां भी। और जदों वो अपने कोल नहीं रहे तो आपां की खिल्लरे होए आ, बिखरे होए आ। आपां की अलग अलग जगह ते अलग अलग तरीके दे नाल अलग अलग वहम भरम विच पै गए और परमेश्वर तो की दूर हो गए, खिल्लर गए, उन्हां तो बिखर गए आपां। नैक्सट आपां वचन च देखांगे मत्ती 26 ओदी 33 और 34 आयत नूं। तद पतरस ने उहनूं उत्तर दिता, भावें तेरे कारण सबे ठोकर खाण, पर मैं ठोकर कदे नहीं खावांगा। यीशु ने उहनूं कहा, मैं तैनूं सच आखदा हां, जो अज रात कुक्कड़ दे बांग देण तो अगे 3 वार तू मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। देखो उन्हां दे चेले सी जिहड़े उस टाइम बैठे हुए, जिन्हां नूं परमेश्वर ने कहा कि तुसीं ठोकर खाओगे। और पतरस ने किया भावुक होकर परमेश्वर ने कहा कि चाहे कोई भी ठोकर खावे पर मैं नहीं ठोकर खावांगा। पर परमेश्वर की सब कुछ जानते सी कि अगे की होने वाला आ। और उन्होंने कहा कि अज रात ही कुक्कड़ दे बांग देण तो पहला 3 वार तू मेरा इनकार करेगा। और उदों उस टाइम परमेश्वर जानते सी की होने वाला, पर पतरस उस टाइम जोश विच सी और उन्हें कहा, प्रभु जी को चाहे कुछ भी हो जाए, भावें मैनूं तुहाडे नाल मरना क्यों ना पवे, मैं तुहाडे नाल ही चलांगा। उस तो बाद की उन्होंने किया, फिर उन्हों दा मन सी परमेश्वर जी का काफ़ी उदास हो रहा सीगा, क्योंकि फिर भी वो इन्हां सारे लोगों विच रहे सीगे और उन्होंने इस धरती के उत्ते बहुत सारे लोगों का मेल मिलाप किया। और उस टाइम उन्हों दा मन बहुत उदास हो रहा सी। तो आपां देखेंगे वचन विच अगे मत्ती 26 ओदी 38 और 39 आयत नूं। फिर उसने उन्होंने आख्या, मेरा जी बहुत उदास है, सगों मरण दे दर्जे तीकर, इत्थे ठहरो अते मेरे नाल जागदे रहो। और थोड़ा अगे वध के मूँह भार पै गया और प्रार्थना करदे आख्या, हे मेरे पिता, जे हो सके तो यह प्याला मेरे कोलों टल जावे, पर वो ना होवे जो मैं चाहुंदा हां, वो जो तू चाहुंदा है। हालेलुया। परमेश्वर दा मन की उदास हो गया सीगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही सी उस टाइम। तो अपने चेलियां नूं की कहन लगे कि इत्थे ठहरो अते मेरे नाल की जागदे रहो, जागदे के समय प्रार्थना करो। अते वो आप भी मूँह भार पै के प्रार्थना करन लगे अपने पिता अगे। उन्हों दा दिल भी एक टाइम के लिए की डोल रहा सीगा, पर उन्होंने इसलिए प्रार्थना की पिता अगे कि पिता जे हो सके तो यह प्याला मेथों टल जाए, हो सके तो मैनू सलीब ना दिती जाए, मैनू ये मौत ना मिले, पर होवे उही जो तू चाहना आ। इसलिए आपां नूं भी प्रार्थना इदां दी करनी चाहिदी आ कि अगर अपने मन में कोई ख्वाहिश आ ना, अगर कोई इच्छा आ, अगर आपां नूं चाहिदा आ कि आपां आही चीज़ लईए या फिर आही कुछ होवे साडी जिंदगी च, ते पर आपां प्रेयर करनी आ कि पिता असीं चाहुंदे आ कि साडी जिंदगी च आ हो जावे, पर होवे उही जो तुसीं चाहुंदे आ। हर गल विच कि आपां नूं पिता दी मर्जी लैनी पऊगी, क्योंकि वो अपना परमेश्वर आ, वो आपां नूं उत्तम देना जानदा आ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ 26 ਉਹਦੀ 41 ਆਇਤ ਨੂੰ, ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਿਆਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸੌਂ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ 26 ਉਹਦੀ 45 ਔਰ 46 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਗਣਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ 3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਈਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।